जय जगन्नाथ बंधुगण मु दीप्तिरंजन पंडा ज्योतिर्विद आपण को मोर ज्योतिष शास्त्र भित्तिक चैनल कुंडली भविष्यत अभिनंदन और स्वागत करुच्ची। आजिकार आलोचनार विषय होची गोटे बहुत गुरुत्वपूर्ण विषय ता होची ग्रह मानकर संयुक्ति। प्रथमे आम जानिबा संयुक्ति काहाकू कहा जाए। संयुक्ति होची यदि एकत्र बा गोटे गृह रे एकाधिक ग्रह बास करती तेरे से क्षेत्र में जो फल मिक्सड फल बा दुई जन रहिले दुई जन जदि रही थे से दुई जन एकत्रित हो जो फल दियंती ताकू कहा जाए ग्रहों का संयुक्ति ताकू कहा जाए। गोटे घरे एकाधिक ग्रह तीनोटी चारोटी दुईटी अनेक ग्रह गोटे गृह रे रही पारिबे किंतु सेतेबेले इंडिविजुअल जड़े ग्रह थी गोटे जगार सी जहाँ फल दब जिते अन्य ग्रह ता साथ मिसी जाए से फलाफल निश्चिंत भाव में भल हो पारे खराब भी हो पारे। जदि बर्तमान आम धरतु दुईटी ग्रह विषय आम एबे आलोचना करिया। दुईटी ग्रह जदि गोटे ग्रह से गृह पई जोगकारक ग्रह हो आउ अन्य ग्रहटी जदि जोगकारक ग्रह बा शुभ ग्रह हो से क्षेत्र में बहुत भल फल मिल किंबा जदि से ग्रहटी आर ग्रहर शत्रु हो से क्षेत्र में खराब फल मिल। दुई जन जाक मित्र होते भल फल मिल। एमती आम बर्तमान ग्रह मान संयुक्ति विषय आलोचना करवा। किंतु संयुक्ति आम जो जहाँ जानिबा बेले बेले कुंडली जो गृह से अवस्थित करेंगे से गृहटी जदि पापी ग्रहंकर दृष्टि थी बा कौन सी कारण से ग्रह पीड़ित थी तेबे भी आम जहाँ फल पाया कथा सेतिकी फल मिल न थाए। बेले बेले बहुत अधिक भल फल मिलता है, बेले बेले अशुभ फल मध्य मिलता है। तेणु यही क्रम आज आम मुझे अध्याय केवल दुईटी ग्रहंकर संयुक्ति विषय आम मु आलोचना करुच्ची। एकाधिक ग्रह संयुक्ति थिले सेहीपरि ये दुई जन ग्रहर संयुक्ति और एकाधिक ग्रह ता दिहरु मध्य आम जानीपर। तेणु प्रथमे रवि आरंभ करी रवि चंद्र मंगल बुध गुरु शुक्र शनि राहु केतु रवि आम आरंभ करिया। प्रत्येक ग्रह साथ मिसिले कौन फल हेब से विषय आलोचना करवा। प्रथमे रवि सहित जदि चंद्रंकर एकाठी था दिजन जाक बा संयुक्ति थिले सेटा होची शत्रु भावापन्न से मैंने भल फल दियंतिनी। तार कारण पूर्णमी दिन सूर्य चंद्रंग उपर संपूर्ण आधिपत्य विस्तार करे दुहे जेकोसी राशि भी था। सेमती अमावास्या दिन चंद्र सूर्य के ऊपर पूर्ण प्रभाव पकई था। रवि जिते बलशाली होना कहीं अमावास्या जन्मित व्यक्तिर बहुत गुड़े सांसारिक व पार्थिव गुण सहित सौर संक्रांतीय गुण रही जहाँ पुरुष को अनुकूल होता है किंतु महिला अशुभ होता है। किंतु अमावास्या जन्मित महिला जदि पुलिस विभाग विचार विभाग मिलिटारी किंवा राजनीति थांती यह तांकु पारदर्शिता देखाई थाए। से क्षेत्र में अमावास्या गुण तांकु सफलता आनी थाए किंतु महिला मानकर विवाह क्षेत्र में यह अशुभ फल दे थाए। सेमती जदि रवि और मंगलंकर संयुक्ति कौन होता है दुहे शक्तिशाली ग्रह एवं दुई जन जाक अति मित्र केही काहाकू निजर शक्ति देखे बलशाली भावंतिनी। दुहे एकत्र थिले बढ़िया फल दुहींक भितर जड़े निचस्थ थिले भी अन्य जड़े तांकू समर्थन करती। सेमती रवि और बुध हेले दुहे परम मित्र सेमानक मित्रता रवि और मंगल परी। जदि दुहे गोटे भाव में एकत्र रुहंती तेबे बुधादित्य जोग करिथांती। सेपरि स्थले जातकटी अति बुद्धिया नेतागुण संपन्न विचार संपन्न सफलता और जश पाइया को हकदार होता। सेमती रवि और गुरु ये दुहे एकत्र थिले सेमाने शत्रुभावापन्न। सूर्य सदाबले गुरुंक ठारू बलशाली दुहे एकत्र थिले सेही भावर गुण ह्रास हुए। एपरिकी कर्कट गृह रे गुरु उच्चस्थ बा निजर स्वगृह धनु बा मीनर मध्य सूर्यंकर उपस्थिति तांक साथरे रहिले
ରବି ସଦାବେଳେ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ବିସ୍ତାର କରିଥିବାରୁ ଗୁରୁଙ୍କର ବା ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ଶକ୍ତି ହ୍ରାସ ହୁଏ। ଏପରିକି ରବିଙ୍କର ସ୍ୱଗୃହ ସିଂହ ରାଶିରେ ଯଦି ଥିବେ ବୃହସ୍ପତି, ସେ ଅଶୁଦ୍ଧ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ତାପରେ ରବି ଆଉ ଶୁକ୍ର ଏକତ୍ର ରହିଲେ ସେ ଯେହେତୁ ଦୁହେଁ ଦୁହିଁଙ୍କର ଶତ୍ରୁ, ତେଣୁ କୌଣସି ଭାବରେ ଯଦି ଦୁହେଁ ରହନ୍ତି ଚକ୍ଷୁ ରୋଗ ଏପରିକି ଅନ୍ଧତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଥାଏ। ସେ ଦୁହିଁଙ୍କର ଏକତ୍ର ରହିବା ସେ ଭାବର ଗୁଣ ସେ ହ୍ରାସ କରନ୍ତି। ସେମିତି ରବି ଓ ଶନି, ବାସ୍ତବରେ ରବି ଓ ଶନି ହେଲେ ଦୁହେଁ ପିତା ଓ ପୁତ୍ର ହେଲେ ହେଁ ଉଭୟ ଦୁହେଁ ଦୁହିଁଙ୍କ ପରମ ଶତ୍ରୁ। କିନ୍ତୁ ଶନି ପୁତ୍ର ହେଲେ ବି ତାଙ୍କର ଆଧିପତ୍ୟ ରବିଙ୍କ ଠାରୁ ବହୁତ ଅଧିକ। ଯଦି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଆମର ଆତ୍ମା ବୋଲି ଧରିବା, ତେବେ ଶନି ହେଲେ ଆମର ଭାଗ୍ୟ। ଦୁହେଁ ଏକତ୍ର ଥିଲେ ଶନିଙ୍କ ଆଧିପତ୍ୟ ଫଳରେ ସେହି ଗୃହରେ ଫଳ ବହୁତ ହ୍ରାସ ହୁଏ ଓ ଖରାପ ଫଳ ମିଳେ। ରବି ହେଲେ ରାଜକୀୟ, ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସୀ ଓ ଅହଂ ଅଧିକ, କିନ୍ତୁ ଶନି ସାଧାରଣ, ନିଜକୁ ଛୋଟ ଭାବନ୍ତି ଏବଂ କର୍ମଠ। ଦୁହିଁଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିପରୀତ। ତେଣୁ ରବି ଶନିଙ୍କର ଏକତ୍ରବାସ ଜାତକଟି ବହୁ ସାଂଘାତିକ ରୋଗ ଓ ଏପରିକି କର୍କଟ ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ହୋଇପାରେ। କେତେକ ସ୍ଥଳେ ଦୁହିଁଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ବୈରାଗ୍ୟ ଆଡ଼କୁ ମଧ୍ୟ ଟାଣିପାରେ। ସେମିତି ରବିଙ୍କ ସହିତ ରାହୁ ରହିଲେ ଦୁହେଁ ପରସ୍ପର ଶତ୍ରୁ। ଏକତ୍ର ରହିଲେ ଗ୍ରହଣ ଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ଏପରି ସ୍ଥଳେ ରାହୁ ରବିଙ୍କ ଉପରେ ଆଧିପତ୍ୟ ଜାହିର କରେ ଏବଂ ବ୍ୟକ୍ତିର ଜୀବନରେ ବହୁତ ନକାରାତ୍ମକ ଫଳ ମିଳେ। ଯଦି ଦୁହେଁ ଏକତ୍ର ଅଷ୍ଟମ ଗୃହରେ ବାସ କରନ୍ତି, ଏହାକୁ ଶିରଚ୍ଛେଦନ ଯୋଗ କୁହନ୍ତି। ରାହୁଙ୍କ ଚରିତ୍ର ହେଲା ସେ କେବେ ସତ୍ୟ କୁହନ୍ତିନି। ରବିଙ୍କର ଯେତେକ ଭଲ ଗୁଣକୁ ରାହୁ ତାଙ୍କ ରଶ୍ମିକୁ ବାଦଲ ପରି ବାଧା ଦିଏ ଏବଂ ରାହୁଙ୍କର ଖରାପ ଫଳ ବ୍ୟକ୍ତି ଭୋଗିଥାଏ। ଯେହେତୁ ରାହୁଙ୍କ ଚରିତ୍ର ହେଲା ନକଲି, ତେଣୁ ବ୍ୟକ୍ତି ଜୀବନରେ ପ୍ରକୃତ ରହସ୍ୟ ବୁଝିବାକୁ ସକ୍ଷମ ହୋଇପାରନ୍ତିନି। ଦୁହିଁଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତ ଜାତକକୁ ବିରୋଧାତ୍ମକ ଘାରି ହେବା ଅବସ୍ଥା, କୃପଣତା, ଜାଲିଆତି ଓ ଭ୍ରମ ସୃଷ୍ଟିକାରୀରେ ପରିଗଣିତ ହୁଏ। ଦୁହିଁଙ୍କର ଏକତ୍ର ବାସ ବ୍ୟକ୍ତି ମକଦ୍ଦମା, ପୋଲିସ କେସ୍ ଏପରିକି ଜେଲ୍ ଅବସ୍ଥା ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ରବି ଆଉ କେତୁ ଏ ଦୁହେଁ ଏକତ୍ର ରହିଲେ ସମପରି ଫଳ ମିଳେ, ଯେହେତୁ ଦୁହିଁଙ୍କର ଗୁଣ ପ୍ରାୟ ସମାନ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଦୁହେଁ ଏକତ୍ର ଅଷ୍ଟମ ସ୍ଥାନରେ ରୁହନ୍ତି, ବ୍ୟକ୍ତିର ଶରୀରରେ କୌଣସି ନା କାରଣରୁ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର ହୋଇଥାଏ କିମ୍ବା ଛୁରାମାଡ଼ କିମ୍ବା ଗୁଳି ଆଘାତର ସମ୍ଭାବନା ଥାଏ। ଏହିପରି ସମୟ ସମୟରେ ସେହି କାରଣରୁ ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖରେ ପଡ଼ିଥାନ୍ତି। ଅଷ୍ଟମ ସ୍ଥାନରେ ଦୁହିଁଙ୍କ ଅବସ୍ଥିତିକୁ ମଧ୍ୟ ରାହୁ ଓ ରବିଙ୍କ ପରି ଏକୁ ବି ଶିରଚ୍ଛେଦନ ଯୋଗ କୁହାଯାଏ। ତାପରେ ଆମେ ଆସିବା ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ସଂଯୁକ୍ତି କ'ଣ ହୁଏ। ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସହିତ ରବି ଅଲରେଡ଼ି ଆମେ ଜାଣିଛେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସହିତ ମଙ୍ଗଳ, ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ପରସ୍ପର ମିତ୍ର ହେଲେ ବି ଜଣେ ଜଳତତ୍ତ୍ୱ ଆଉ ଜଣେ ହେଉଛନ୍ତି ଅଗ୍ନିତତ୍ତ୍ୱ ଗ୍ରହ ହୋଇଥିବାରୁ ସେମାନେ ଏକତ୍ର ଥିଲେ ବ୍ୟକ୍ତିର ଖରାପ ମାନସିକତା ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଏ। ଚନ୍ଦ୍ର ହେଲେ ଜଳତତ୍ତ୍ୱ ଗ୍ରହ। ବ୍ୟକ୍ତି ବହୁତ ବୁଦ୍ଧିଆ ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ତିନିଟା ଜିନିଷ ଭାଙ୍ଗିଲେ ଗୋଟିଏ ଗଢ଼ିବେ। ସେମାନେ ଯୌନ ବିକାରଗ୍ରସ୍ତ ହେବେ, ବ୍ୟକ୍ତିର ମହିଳାଙ୍କ ପ୍ରତି ସମ୍ମାନ ରହିବ ନାହିଁ ଓ ମନରେ ସଦାବେଳେ ଖରାପ ଚିନ୍ତା ରହିବ। ସେମିତି ଚନ୍ଦ୍ର ବୁଧଙ୍କ ସହିତ ରହିଲେ, ଚନ୍ଦ୍ର ବୁଧଙ୍କର ପରସ୍ପର ସମ ହେଲେ ବି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଅଦ୍ଭୁତ ସମ୍ପର୍କ। ବୁଧ ହେଲେ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ପୁତ୍ର। ଚନ୍ଦ୍ର ବୁଧଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଥିଲେ ବି ବୁଧ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ସେତେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ନାହିଁ। ଏ ଦୁହିଁଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ସଂଯୁକ୍ତି ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ସମଲିଙ୍ଗୀ ସମ୍ଭୋଗ ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ଜାଗ୍ରତ କରାଏ ଏବଂ ବହୁକାଳ ସ୍ଥାୟୀ ରୋଗ ଓ କର୍କଟ ରୋଗ ଜାତ କରାଏ। ଚନ୍ଦ୍ର ବୃହସ୍ପତି ହେଲେ ଗୁରୁ, ବୃହସ୍ପତି ଗୁରୁ ଓ ଚନ୍ଦ୍ର ହେଲେ ଶିଷ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ଚନ୍ଦ୍ର ଗୁରୁଙ୍କୁ ପ୍ରତାରଣା କରନ୍ତି, କାରଣ ଗୁରୁଙ୍କ ପତ୍ନୀ ତାରାଙ୍କ ସହ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଖରାପ ସମ୍ପର୍କ। ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଗୁରୁ ସଦାବେଳେ କ୍ଷମା କରନ୍ତି ଏବଂ ସଦାବେଳେ ଉଦାରତା ଭାବାପନ୍ନ। ଯେତେବେଳେ ଚନ୍ଦ୍ର ବୃହସ୍ପତିଙ୍କ ଗୃହରେ ବାସ କରନ୍ତି, ଧନୁ ଓ ମୀନ ରାଶିରେ, ଗୁରୁ ତାଙ୍କୁ ପୁତ୍ର ଭଳି ଆଦର କରନ୍ତି। ତେଣୁ ପ୍ରାୟ ଏ ଦୁହିଁଙ୍କ ଏକତ୍ର ବାସ ବନ୍ଧୁଭାବାପନ୍ନ ଫଳ, କିନ୍ତୁ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯୌନଭ୍ରଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବ୍ୟକ୍ତି ରାଜକୀୟ ଜୀବନଯାପନ କରନ୍ତି। ଚନ୍ଦ୍ର ଆଉ ଶୁକ୍ର ଯଦି ଏକତ୍ର ଥିବେ, ଶତ୍ରୁ ହେଲେ ବି ଦୁହେଁ ଜଳତତ୍ତ୍ୱ ହୋଇଥିବାରୁ ଉଚ୍ଚ ଫଳ ବା ଭଲ ଫଳ ଦିଅନ୍ତି। ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ କଳାପ୍ରିୟ ଏବଂ ନ୍ୟାୟବାନ। ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ଡାକ୍ତରୀ ବା ରସାୟନ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ନିପୁଣ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଶିକ୍ଷା ବିଜ୍ଞାନରେ
ବହୁତ ଭଲ ବି କରନ୍ତି। ସେମିତି ଚନ୍ଦ୍ର ଆଉ ଶନି ଦୁହେଁ ଦୁହିଁଙ୍କର ଶତ୍ରୁ ହେତୁ ଏକତ୍ର ଥିଲେ ଖରାପ ଫଳ। ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଫୁସ୍ଫୁସ୍ ଜନିତ ରୋଗ ଜାତ ହୋଇପାରେ। ସବୁ ପ୍ରକାର ପ୍ରତିକୂଳ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ବା ଆଲର୍ଜି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ। ଆଜ୍ମାରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇପାରନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ ଥଣ୍ଡା ରୋଗ ସହଜରେ ହୁଏ। ବ୍ୟକ୍ତି କଥା କହିବା ଶୈଳୀ ଅତି କର୍କଶ, କୃପଣ ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ କୋମଳ ହୃଦୟର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ। ସେମିତି ଚନ୍ଦ୍ର ରାହୁ ଦୁହେଁ ପରସ୍ପର ଶତ୍ରୁ ହେତୁ ଖରାପ ଫଳ ଦେବେ। ଏଠାରେ ଗ୍ରହଣ ଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ବ୍ୟକ୍ତି ସଦାବେଳେ ଅସ୍ଥିର ଓ ଅସୁଖୀ। ସେପରି ବ୍ୟକ୍ତି ସାଂଘାତିକ ମୁଣ୍ଡ ବ୍ୟଥା, ଅଧକପାଳି ଓ ଚକ୍ଷୁ ରୋଗର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇପାରେ। ରାହୁ ବା ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ମହାଦଶା ବା ଅନ୍ତର୍ଦଶାରେ ବ୍ୟକ୍ତି କୋର୍ଟ କଚେରୀ ମାମଲାରେ ଫସି ପାରନ୍ତି। ମନରେ ଅତ୍ୟଧିକ ଚାପ ହେତୁ ମସ୍ତିଷ୍କରୁ ରକ୍ତସ୍ରାବ, ବ୍ରେନ୍ ହାମରେଜ୍ ହୋଇପାରେ। ଚନ୍ଦ୍ର ଓ କେତୁ ଦୁହେଁ ଏକତ୍ର ଥିଲେ ସେମିତି ଗ୍ରହଣ ଯୋଗ ହେବ। ଦୁହେଁ ସମଭାବାପନ୍ନ। ବ୍ୟକ୍ତି ଜନ୍ମ ହେଲା ବେଳେ ନାଭିର ନାଡ଼ ବେକରେ ଗୁଡ଼େଇ ହୋଇ ଜନ୍ମର ଆଶା ଅଧିକ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଜନ୍ମ ହେବା କଷ୍ଟକର ହୋଇଥାଏ। ଏ ଦୁହେଁ ଏକତ୍ର ଥିଲେ ବାତ୍ୟା ଓ ଘଡ଼ଘଡ଼ିକୁ ବ୍ୟକ୍ତି ଭୟ ପାଆନ୍ତି, ଏପରିକି ତାହାର ଶିକାର ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆମେ ମଙ୍ଗଳଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସବୁ ଗ୍ରହଙ୍କ ସଂଯୁକ୍ତି ବିଷୟରେ ସାରିବା। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଏ ଅଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ତେବେ ଏହାକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ସେୟାର କରିବାକୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।